پاپ سنگر نازیہ حسن کے بھائی زہیب حسن کے اہم انکشاف۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم جانتے تھے کہ نازیہ حسن موت سے قبل پریشان تھی۔ نازیہ کو شک تھا کہ ان کے شوہر اشتیاق بیگ نے انہیں کچھ کھلایا ہے۔ کیمو تھراپی کی وجہ سے خون میں زہر کے بارے میں حتمی پتہ نہیں چل سکا۔ نازیہ حسن کے سابق شوہر مرزا اشتیاق بیگ نے الزامات مسترد کیے۔ زہیب حسن کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاپ گلوکارہ نازیہ حسن کو دنیا سے گزرے 21 برس بیت گئے۔ 13 اگست 2000 کو صرف 35 برس کی عمر میں اپنے مداحوں کو روتا چھوڑ کر چلی گئیں۔ 15 برس کی عمر میں گلوکاری شروع کی اور اگلے 20 سال کے دوران شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ پاک ویسٹ انڈیز پہلے ٹیسٹ کا پہلا روز بالرز کے نام۔ پہلے دن کے کھیل کے اختتام پر میزبان ویسٹ انڈیز نے 2 وکٹس پر 2 رنز بنا لیے۔ میزبان ٹیم کے دونوں کھلاڑیوں کو محمد عباس نے پیویلین کی راہ دکھائی۔ پاکستان کی ٹیم پہلے اننگز میں 217 رنز بنا کر آؤٹ۔ فواد عالم 56 اور فہیم اشرف 44 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ویسٹ انڈیز کے جیڈن سیلز اور جیسن ہالجر نے 3 وکٹس حاصل کی۔ جشن آزادی کے رنگ 92 نیوز کے سنگ وطن عزیز سے محبت کا اظہار کیجیے، قومی پرچم اٹھائیے، تصویر بنائیے، ویڈیو پیغام ریکارڈ کیجیے اور بھیج دیجیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر۔ ہم آپ کا ملی جوش و جذبہ دنیا کو دکھائیں گے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ میوزیم تحریک آزادی میں دلچسپی رکھنے والوں کی توجہ کا مرکز۔ شکرپڑیاں کی پہاڑی پر واقع عوامی یادگار کی تعمیر 23 مارچ 2007 کو پایہ تکمیل کو پہنچی۔ پاکستان مونومنٹ میں قدیم سماجی ارتقاء سے لے کر حصول پاکستان کی جدوجہد اور بڑی بڑی کامیابیوں سمیت مختلف ادوار کی تاریخ موجود ہے۔ برصغیر پر مسلم حکمرانوں، انگریز راج، تحریک آزادی اور قیام پاکستان کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے استعمال کی ہر چیز آج بھی محفوظ۔ مزار قائد کے زیریں حصے میں قائم ایوان نوادرات میں موجود 2 گاڑیاں قائد کے ذاتی استعمال میں رہیں۔ بحیثیت وکیل، دفتر اور نشست گاہ جہاں اہم سیاسی فیصلے کیے گئے میوزیم کا حصہ ہیں۔ قائد کے زیر مطالعہ کلام پاک، خوابگاہ، شاندار لباس اور گولف سٹک بھی موجود۔ ایوان نوادرات میں کئی اہم دستاویزات تاریخ بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ پشاور کی بی آر ٹی سروس جشن آزادی کی خوشیوں میں پیش۔ بی آر ٹی کا 1 سال مکمل ہونے اور جشن آزادی کی خوشی ایک ساتھ منائی جائے گی۔ بی آر ٹی بس کو سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ دیا گیا۔ ترجمان ٹرانس پشاور محمد عمیر کے مطابق بی آر ٹی بس کو سجانے کا بنیادی مقصد مسافروں کے ساتھ جشن آزادی میں شرکت ہے۔ بی آر ٹی سروس جدید سفری سہولیات کے ساتھ ساتھ ماحول کو صاف رکھنے میں بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 779ویں عرس کی تقریبات 9ویں روز میں داخل۔ سجادہ نشین نے شرکاء میں تبرکات تقسیم کیے۔ کورونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ بہشتی دروازے کی قفل کشائی کل 5 محرم الحرام کو ہوگی۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ تو ناظرین، زندہ قومیں اپنی تاریخ کبھی نہیں بھولتی۔ اسلام آباد میں شکرپڑیاں کے مقام پر پاکستان مونومنٹ پر موجود میوزیم تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ مغل اور انگریز دور سے لے کر تحریک آزادی اور قیام پاکستان کا سفر ایک ہی چھت تلے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی پر آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ یوم آزادی قریب آ گیا۔ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ میوزیم تحریک آزادی میں دلچسپی رکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان مونومنٹ میوزیم اسلام آباد میں شکرپڑیاں کی پہاڑی پر واقع ہے۔ وفاقی وزارت ثقافت پاکستان کے زیر انتظام عوامی یادگار کا سنگ بنیاد 25 مئی 2004 کو رکھا گیا تھا اور 23 مارچ 2007 کو تعمیر پایہ تکمیل تک پہنچی۔ یادگار پاکستان کی بات کریں تو 4 اہم پنکھڑیاں چاروں صوبوں
सिंध, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान की नुमाइंदा हैं। 3 छोटी पंखुड़ियाँ 3 आजाद इलाकों आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कबायली इलाका जात की नुमाइंदगी करती हैं। यादगार पाकिस्तान या पाकिस्तान मोनूमेंट कदीम समाजी इर्तिका से लेकर पाकिस्तान के हसूल की जद्दोजहद, क़याम पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के बाद अब तक होने वाली बड़ी बड़ी कामयाबियों समेत मुख्तलिफ अदवार की झलक पेश करता है। माजी के दरख्शंदा सितारों के मुजस्मे, पाकिस्तान की तारीख में होने वाली सनती तरक्की के मॉडल, विंटेज कारें म्यूजियम में दाखिल होकर तख्लीकी मनाजिर देखने को मिलते हैं। बरे सगीर पर मुस्लिम हुक्मरानों और अंग्रेज राज से लेकर योम आज़ादी और तहरीक पाकिस्तान तक की कहानी पाकिस्तान मोनूमेंट में कौमी हीरोज और मशाहीर के किरदार को इस खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि यहाँ आने वाले माजी के दरीचों में खो जाते हैं। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पेशावर की जदीद सफरी सहूलियात BRT सर्विस भी जश्न आज़ादी की खुशियों में पेश है। BRT बस को सब्ज हिलाली परचम के रंगों में रंग दिया गया है। बस BRT फीडर रूट भी चलेगी और कौम की जश्न आज़ादी की खुशियाँ दोबाला करेगी। पेशावर से ज़िशान का खेल रिपोर्ट करें। अपने आज़ादी और पेशावर BRT का 1 साल मुकम्मल होने की खुशी एक साथ साथ मनाई जा रही है। गुज़श्ता साल 13 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान ने BRT पेशावर का इफ्तिताह किया था। इस बार जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने में BRT भी पेश है। BRT बस को सब्ज हिलाली परचम के रंग में रंग दिया गया है। ट्रांस पेशावर इंतजामिया का कहना है कि बस सजाने का मकसद BRT के मुसाफिरों की जश्न आज़ादी की खुशियों में शरीक होना है। पाकिस्तान में पहली बार BRT बस को कौमी परचम से सजाया गया है, अंदर से भी सजाया गया है और बाहर से भी सजाया गया है। BRT के मुतअद्दिद स्टेशन को सजाया गया है, जहाँ पे झंडियाँ लगाई गई हैं, गुब्बारे लगाए गए हैं, लाइटिंग की गई है। मकसद ये है कि हम लोगों में बावर करा सकें हम आज़ाद कौम है। तर्जुमान ट्रांस पेशावर मोहम्मद उमेर के मुताबिक BRT सर्विस पाकिस्तानियों को जदीद सफरी सहूलत फराहम करने के साथ साथ वतन अजीज के माहौल को साफ रखने में भी किरदार अदा कर रही है। इस बार जश्न आज़ादी की खुशी में BRT बस भी सब्ज हिलाली परचम के रंग में रंग दी गई है। कैमरामैन किफायत शाह के साथ ज़िशान का खेल, 92 न्यूज़, पेशावर। पंजाब असेंबली से दी पंजाब कंपल्सरी टीचिंग कुरान बिल पास करवा लिया गया है जो सूबे भर में नाफिज होगा। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि ये तारीख़ी काम अंजाम दिया है। कुरान बिल के तहत 1 से 6 तक नाजरा और 6 से मैट्रिक तक तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ आखिरी नबी लिखना लाजिम होगा। लाहौर से ये रिपोर्ट देखें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। किताबों में जहाँ कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो साथ आखिरी नबी लिखना लाजमी करार। इस हवाले से पंजाब असम्बली से दी पंजाब कंपल्सरी टीचिंग कुरान बिल पास हो गया, जिस पर स्पीकर ने इजहार तशक्कुर किया। पहली जमात से 6ठी जमात तक नाजरा, हाँ जी, और 6ठी जमात के बाद तर्जमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ाया जाएगा। इसीलिए ये कहा गया है कि जहाँ भी किताब में हुज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा साथ लिखा जाएगा आखिरी नबी। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि कुरान बिल का मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। कानून का जो सारा असर है वो आज हम जो बीज बोने जा रहे हैं ये मुल्क की बुनियादों को मजबूत करने का और एक कौम की वहदत का जो है ये सगे बुनियाद रखा है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा बिल पास करवाने में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का ताउन रहा, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका ताउन बड़ा साथ रहा है। और फिर इसका जो तर्जमे के हवाले से वफाक ने बड़ा अच्छा काम किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा अक़लियती रुकन असम्बली को भी मुशावरत में शामिल किया। कुरान टीचिंग प्रोग्राम भी जल्द शुरू कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान भट्ट के साथ मोहम्मद शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर।